नौजवानों ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ नहीं मिल रहा। सरकार ने ਹੁਣ ਨਵਾਂ फैसला सुना दिता। फौज की पहले भी बड़ी घाट है। राजनाथ जी सिंह पहले ही कुछ स्टेटमेंट दी 1 लाख तो ज़्यादा फौज की घाट है। निराशाजनक माहौल और हुण तलखी वाला माहौल पैदा हो गया जवानों के विच। पर असल च जवान जिहड़े ने उन्हां कोल किहड़ा जाए, जिहड़े नौजवान है जिहड़े नशियां वाल तुरे तुरते फिरते ने। अग्निपथ अग्निवीरां वास्ते कीती है, ये एक कोई चंगा स्टैप नहीं है। जिहड़ा 4 साल वास्ते जाएगा तो वो कित्थे जाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन तो 10 नहीं रह गई। एक चपरासी वास्ते इस वेले पोस्ट ग्रैजुएशन जा रहे हैं, एक वैकेंसी वास्ते हज़ारां की गिनती जा रहे हैं, उन्होंने कौन पूछेगा। लगता कि ये दो सूबे ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਪੰਜਾਬ हिमाचल हरियाणा से तो भरिया पिया है। हर एक दूजे घर च फौजी है। ड्रोन वारफेयर शुरू करता है, चाइना जो कुछ कर रहा है वह सारे पता है। तो वो ये मिली जुली भगत इन्हों की हैगी है। फिर भी साढ़े जवान बहादुर जोड़े कि टाकरा करी जा रहे हैं फौज की घट गिनती के बावजूद, वो उत्ते चलते हैं नाम नमक के निशान के उत्ते लड़ते हैं। मर मिटण वाला जज्बा तो उन्होंने कौमी जज्बा इन्हों च ये हुण किदां पैदा होएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग जी है वो 6 महीने की ट्रेनिंग तो कुछ नहीं बनेगा। पर यह तर्क दिता जा रहा है, कहते कि जो चीन नाल लड़ाई होंदी है भारत को हार जां नमोशी का सामना करना पैंदा। पिछलियां जंगां की गल करते हैं, कहते कि सब तो बड़ा कारण यही रहा कि भारत की फौज की गिणती घट सीगी, इक्विपमेंट घट सीगे। हुण ये फैसले तो कहते कांग्रेस की सरकार उस वेले जी तत्काली सरकार सी उन्होंने 20 साल पहला इदां दे फैसले लै लेने चाहिए सी तां जो अज लोड़ ना पे। जदों आ कुछ होया फिर कहते ने देखिया उत्थे ते ना तो वर्दियां उन्होंने कोल हाई अल्टीट्यूड वाले, ना तो हथियार वो तेल जो बंदूक च पा के उन्होंने साफ सफाई करनी, जो गोली चलानी वो नहीं सी हैगा। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਬਜਟ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਟੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। जो झटका लगता फिर सोचते हैं। यूक्रेन ते रूस की भी उदाहरण दी जा रही है, कहते कि मौके के हालातों को देखते हुए आम लोगों को, आम शहरियों को भी उस जंग का हिस्सा बनना पिया। तो इत्थे भी जे इदां दी चीज़ होंदी तो चंगी गल। राष्ट्रपति तो भाई वो नौजवान आ जाओ हथियार देते बगैर ट्रेनिंग तो बाहर सिखलाई तो वो की होया, रूस ने भी इदा ही किया तो उन्होंने भी अपना आर्जी तौर पर भर्ती। सब तो ज़्यादा मारे गए वो ये सन और सिविलियन जेड़े के बगैर ट्रेनिंग तो हथियार फड़ा दो की करेगा वो। उन्होंने दी पेंशन बड़ी रड़कदी सरकार जी मर्जी सरकार हो गया। असीं ये नहीं कहते कि भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, ये फौजियों की पेंशन काहतों रड़कदी है। बाकी MLA विधायक MP या बड़े बड़े अहुदे ਜਿਹੜੇ मंत्री सियासतदान उन्हों की पेंशन नहीं चुकती। ਜਿਹੜੇ ने ना फौजी है बेचारे वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, दे आर वॉइसलैस। दब के सियासीकरण किया, फायदा लिया इन्होंने सारे पता। तो हुण भी वो सिलसिला जारी है। बड़ी मंदभागी गल है फौज पंडी वाली गल। तो हुण ये भी गल हरदीप जी कर लगे ने कि ये बयान आ चुका कि ये जिन्नी रेजिमेंटेशन ने ना उन्हें भी तोड़ मरोड़ कर दो, वो तो सारे मिक्स कर दिया। कि माड़ी गल है कि मैं क्या मंदभागा फैसला। ऑल इंडिया डिफेंस ब्रदरहुड पंजाब चैप्टर स्ट्रांगली कंडेम दिस। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੱਬ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ। ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ। ਦੋਸਤੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਉਣਤਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਗਨੀਪਥ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਆ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਭਰਤੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 2-3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਹੁਣ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਏਜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ 3 ਆਰਮੀ ਨੇਵੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਆਹ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਗਨੀਪਥ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ 17.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅੱਗਾ ਉੱਗਾ ਲੱਗਣ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਵਧਾਤੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਖੇਲ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ 45,000 46,000 ਇਸ ਸਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ 25% ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 75% ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10+2 10 ਰੱਖੀ, 10+10 ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 10ਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਮਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਛੂਹਿਆ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਕਿ ਨਾਰਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਸੂਬੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਸਖਤ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਟਲ ਸਪਿਰਿਟ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੱਕਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਸੌਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੋ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਡੋਗਰਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੜਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਗੋਰਖਾਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਮਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਰਿਕਰੂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ 4 ਸਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਸਾਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਟਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗੀ ਚਾਲਾਂ ਬਤਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਐਂਬੁਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ LAC LOC ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਝੀਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਸਰੀਏ ਸਨ ਕੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲੜੇ ਉਹ ਜਬਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਪਕਾਇਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਬਾਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਠ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰਨ ਹੋਈ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਾਂ ਕਿ ਲੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 15,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਸ 7500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੀਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੌੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ 2 ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਘਾਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ
ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲਏ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 5.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 1,19,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਬਜਟ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੌਜ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੂਰ ਆਫ ਡਿਊਟੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੂਠਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੌਣ ਲੱਗਣ ਦੇਗਾ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਫੌਜ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ। ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸਟੈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ, ਏਡੀ ਸਿਸਟਮ, ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹ 'ਤੇ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਓ, ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਬਾਹਰ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਇਹ ਸਨ, ਔਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਔਰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਰੂਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਯੂਕਰੇਨ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਟੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੰਗ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਰੜਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਤੋਂ ਰੜਕਦੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ MLA, ਵਿਧਾਇਕ, MP ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਆਰ ਵਾਇਸਲੈਸ ਨੌਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ, ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ,
ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ 'ਚ ਜੇ 3 ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ NSA ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ CDS ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਕਦਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ, ਦੱਬ ਕੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 19 ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੌਜ ਪੰਡੀਵਾਲ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਦਿਸ। ਕਿ ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਨਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਬਦਲੀ, ਚਲੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲ ਫੌਜ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਗਨੀ ਵਰਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫੌਜ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਜੋਂ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨੇ ਤੇ 100 ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਵਿੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ 15 ਸਾਲ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਟੀਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2032 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਲੜਨਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਦੇ ਨੀਡ ਏ ਸ਼ੇਕਅਪ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਵੇਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ NSI ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ 2000 ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 22 ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, 19 ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ 2024 ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ 30,000 ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੱਬ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਸ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਫੌਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਘੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਧੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਖੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਫॉर ਦੀ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਜਾਏ। ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ MP ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਹਿੰਮਤ, ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਮਤਾ ਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ MP ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਆ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ GST, ਇਹ ਕੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜ ਆਏ। ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਕਿ ਕਿਉਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਓ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਫੂਕਣਾ ਸਾੜਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਉਲਝਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫॉर ਦੀ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ, ਬੜੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਨੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੈਜੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।